भगतां का बोलिया परवान है, दरगे पवे ताए। भगतां तेरी टेक रते सच नाए। जिसनू वे कृपाल तिसका दुख जाए। भगत तेरे दयाल उन मेर पाए। दुख दर्द वड रोग न पोहे तिस माए। भगतां एह आधार गुण गोविंद गाए। सदा सदा दिन रहन इको एक ते आए। पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया। प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हर नाकश मार पछाया। परम सन्मान जो गुरु साध संगत जी, आओ भज भज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन शहीद भाई तारू सिंह जी जड़े कि पूला पिंड जिला अमृतसर के वासी सन। आप जी का जन्म 1720 माता दर्शन कौर पिता जोत सिंह के घर होया। छोटी उम्र दे विच भी आप जी नूं मनुखता प्रति इंसानियत प्रति और सिखां के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना सीगी। बाल अवस्था के विच ही पिता जी का साया सिर तो उतर गया है, पर फिर भी घर माता के नाल हमेशा पाठ पूजा वगैरह कोई लोड़ मंदे किसी ने भी आ जाना। और उन्होंने दिनों के विच लाहौर के हाकम सूबेदार ने सिखां के सिरां के मुल पाए सीगे और सिखां नूं परिवारां विच रहना शहरां च रहना बड़ा औखा हो गया सीगा। और ये भाई साहब जी नूं बड़ा दिल च शरधा हुंदी, कोई भी यात्री ने आना जाना घर से जो प्रशादा छकाना लंगर प्रशादा छकाए बिना नहीं भेजना। और जो भी अपने दसवंत के विचों माया बचनी इन्होंने उहदे विचों लंगर बना के या होर तरह की सेवावां जिहड़ियां भी लोड़मंद सीगियां सिखां नूं जंगलों के विच पहुँचाइयां। क्योंकि भले काम करन वाले नाल नाल ईरखालू लोग भी बड़े हुंदे ने। तो इस ही तरह फिर समय समय के पैर ते शिकायतां भी सरकार नूं जांदियां रहियां। पर उन्हां दिनां दे विच एक रहीम बख्श करके एक मुसलमान इन भाई साहब जी के कोल आया। कहंदा कि पट्टी के हाकम ने मेरी लड़की चुक के लै गया है और मैं बड़े ही तुरकां दे कोल वजीरां दे कोल होरां कोल बड़ी फरमाइश की है, पर मेरी फरियाद किसी ने भी सुनी नहीं है। तो पता भाई तारू सिंह जी की कहते ने, छोटी उम्र है, कहते कि तुसी घबराओ नहीं। तो तुसी गुरु नानक दे घर आए हो, थोड़ी गुरु नानक ने बांह पकड़ी, थोड़ी बच्ची थोड़े घर वापस आ जाएगी, तुसी फिक्र ना करो। ध्यान देना सिख के अंदर कितनी श्रद्धा भावना सीगी। और ये गल्लां जाके उन्हें सिखां नूं जवानां नूं कहियां, क्योंकि जवान सिख जंगल च रहिंदे सीगे, सिक्खी दे चसूर में सीगे, उन्होंने इंसानियत नूं मनुखता नूं प्यार करते सीगे। ये नहीं है कि जिस तरह के अजकल के लोग ये मेरी जात वाला, ये मेरे इलाके वाला, मेरे मुहल्ले वाला, ये मेरा रिश्तेदार है। सिक्खी विच ये गल्लां बिल्कुल परवान नहीं हैगियां। सिक्खी दे विच सिख मर्यादा दे विच गल्लां बिल्कुल नहीं। सिख नूं तां पहलां प्यार करना इंसानियत नूं, मनुखता नूं, लोड़मंदां नूं, किसी भी जाति प्रति दे ना प्रति उन्होंने ये गल विचार नहीं करनी हैगी। तो जदों कि ना कोई सिखां नूं कहता, सिख कहते कोई नहीं जी, बस सिखां ने जाके वो पट्टी के हाकम के घर जाके हमला कर दिता और वो हमले विच मारिया गया। भावें सिखां की इच्छा तो नहीं सी, पर उन्हें अपनी ही करतूत करके वो मारिया गया। और सिख ने लड़के लिया के भाई तारू जी ने, और उन्होंने अगे जड़ा कि रहीम बख्श सीगा जड़ा कि उन्होंने फरियाद लैके आया सीगा। तो इस तरीके दे नाल उन्होंने उहदी बच्ची नूं खन्निया नूं, क्योंकि सिख तो काम ही यही करते सीगे। जदों कि तुर्कां ने भी हिंदुस्तान के उत्ते भी हमले करने और जान लगे लुट के माल दे ना, जदों कि हिंदुस्तान दियां हिंदुआं दियां धीआं या बच्चियां नूहां चुक के लै जांदे सीगे, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर या होर भी जड़े सूरमे सीगे वो काम ही करते सीगे कि उन्हें लड़कियां नूं छुड़वा के
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਉਬਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਫੰਡਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਭੈਣ ਵੀ ਘਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਕਮ ਦੇ ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਨ ਪਾਜਨ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰਕ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਤੇ ਪਤਾ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖੋਪੜੀ ਵੱਢ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਮਾਰੇਗਾ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਨੇ ਦਰਗੇ ਪਵੇ ਥਾਏ, ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰੱਖਤੇ ਸਚ ਨਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸਰੋਸਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਬਹੁਤਾ ਰਗੜੋ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਖਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬੀਤੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬੜਾ ਤੜਫੇ। ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਰੱਬ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਰੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਟਵਾਇਆ, ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਆ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਜਬਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਨੇ ਦਰਗੇ ਪਵੇ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜਦਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਤਵਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੰਨ 1745 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1720 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗੀਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਰਦਾ ਤੁਰਕ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਰੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਖੋਪੜੀ ਅਲੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਈ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਰੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੁਕ ਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਦਰਗੇ ਪਵੇ ਥਾਏ, ਭਗਤਾਂ ਤੇਰੇ ਟੇਕ ਰਤੇ ਸਚ ਨਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੱਡ ਰੋਗ ਨ ਪੋਹੇ ਤਿਸ ਮਾਏ, ਭਗਤਾਂ ਹੈ ਉਦਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆਏ, ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਕੇਸ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਕੇ ਮਦ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਤਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤਕਰ ਮਾਨੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਤੋਲੇ, ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।